નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ન્યૂઝ એટ 2 સાથે હું છું દિવ્યા। સમાચારની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સાથે। જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ કે જ્યાં અત્યારે નમાઝીઓની ભીડ ઉમટી પડી છે અને આ નમાઝીઓની ભીડને કાબૂમાં કરવા માટે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદનો દરવાજો પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। આજે જુમ્મા હોવાના કારણે તમામ નમાઝીઓ છે તે અહીંયા આવી પહોંચ્યા હતા અને અહીં ભીડ કરી હતી। આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જાણીશું અજય પાસેથી। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश की 3 अदालतों में केस चल रहा है। जहां वाराणसी कोर्ट में केस चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई जो हुई वह सुनवाई 6 तारीख के लिए टाल दी गई। लेकिन आज चूंकि जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है और आज बड़ी संख्या में लोग नमाज करने के लिए निकलते हैं। और जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठ रहा है तब से ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने वालों की होड़ सी मची है बनारस में। और आज चूंकि जुमे का दिन है इसलिए बड़ी संख्या में लोग जुमे के नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ बढ़े। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही काफ़ी चुस्त कर दी गई थी और ये आशंका पहले से ही थी। और आज जब नमाजियों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जब नमाज पढ़ने के लिए उमड़े तब पुलिस के द्वारा जो ज्ञानवापी मस्जिद का मेन गेट था उसको बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद के जो मौलाना है उनकी तरफ से अपील करनी पड़ी कि जो लोग यहाँ पे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो कृपया दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। यहाँ जगह छोटी है और ज़्यादा संख्या में लोग भीड़ न लगाएं क्योंकि ज़्यादा लोग नमाज अदा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ थोड़ा अफरा तफरी देखने को मिली वहीं पुलिस द्वारा चुस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गेट बंद कर दिया गया ताकि और लोग ना आए, लेकिन जो लोग पहुंचे हुए थे उनको नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। जी अजय, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो જ્ઞાનવાપી જે મસ્જિદ છે તેને લઈને સતત વિવાદ વધી રહ્યો છે અને હવે જે વિવાદ થઈ રહ્યો છે તેનું મુખ્ય કારણ જ્ઞાનવાપી મસ્જિદની અંદર મળેલા શિવલિંગને લઈને છે। જો કે આ શિવલિંગને લઈને કોર્ટ કમિશનર દ્વારા એક એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેમણે કોઈ પણ પ્રકારનું શિવલિંગ હોવાની વાત કરી જ નહોતી। તેમણે એક કાળા પથ્થર મળી આવ્યાની વાત કરી હતી। જો કે વકીલ દ્વારા આ પ્રકારનું નિવેદન આપતા હોવાનું કોર્ટ કમિશનરે કહ્યું છે। વધુમાં તેમણે શું કહ્યું આવો સાંભળીએ। जो रिपोर्ट में मुझे लिखना था निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट बनी है। मैंने रिपोर्ट पूरी बना के पूरी डिटेल जो कमीशन कार्रवाई थी पूरी डिटेल बना के मैंने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। आप लोग देख सकते हैं, वादी प्रतिवादी पक्ष शायद देख भी लिया है, आप लोग भी जानकारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट मैंने बना दी है। जो जो देखा गया, जो जो पाया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी द्वारा वो चीज़ें वहाँ पे हैं। जो कमीशन के दौरान ये देखा गया, जो चीज़ दिखी वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। और वादी द्वारा जो कहा गया मैंने वो भी लिखा है। डिफेंडेंट द्वारा जो आकृति को कहा गया मैंने उसको भी अपनी रिपोर्ट में डिटेल लिखा हुआ है। नहीं, क्या सर प्रतिवादी की तरफ से तब कुछ कहा गया था कि फुआरा कहा गया था, फुआरा लिखा है। નજર કરીએ નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કે જેઓને 1 વર્ષ માટે જેલમાં જવાનું હતું પરંતુ તે સરેન્ડર કરે તે પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યા અને તેમને રાહત આપવાની તેમણે માંગ કરી હતી પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાની ના પાડી દીધી છે। આ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું અને હવે સિદ્ધુની શું પરિસ્થિતિ થશે, હવે શું તે જેલમાં જશે કે નહીં જાણીશું ધવલ પાસેથી। जी दिव्या, जणावी दऊँ कि गई काले सुप्रीम कोर्टे एक जूना 1988 એટલે 34 વર્ષ જૂના કેસમાં નવજોતસિંહ સિદ્ધુ જે પંજાબ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ હતા એને 1 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી છે। એ બાદ જો કે આજે એવી થઈ હતી કે એ સરેન્ડર થવાના હતા જેથી પટિયાલા કોર્ટ અને પટિયાલા જેલની પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી। પરંતુ જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અભિષેક મનુ સંઘવી જે સિદ્ધુના વકીલ પહોંચ્યા કે ભાઈ અમે સરેન્ડર નથી થવા માંગતા સિદ્ધુ, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે રાહત આપવાની ના પાડી દીધી છે અને અપીલ જ સ્વીકારવાની ના પાડી દીધી છે। એટલા માટે હવે સિદ્ધુને ફરજિયાત સરેન્ડર થવું પડશે અથવા તો પોલીસ એની ધરપકડ કરશે। આભાર। તો એક બાજુ સિદ્ધુની મુશ્કેલીઓ વધી છે તો બીજી બાજુ લાલુ પ્રસાદ યાદવ કે જેમની મુશ્કેલીઓ થમવાનું નામ નથી લઈ રહી, તેમને જામીન મળ્યા ત્યારબાદ આજે તેમના 17 ઠેકાણાઓ અલગ અલગ 17 ઠેકાણાઓ પર સીબીઆઈના દરોડા પડ્યા। ક્યાં ક્યાં અને કોના કોના ત્યાં દરોડા પડ્યા છે જાણીશું અંકિત પાસેથી। दिव्या, मामलो आम तो अलग है। 2004 થી 2009 दरमियान જ્યારે રેલ મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવ હતા ત્યારે રેલવે ભરતી બોર્ડમાં ઘોટાળો થયો હતો તેવા આક્ષેપો થયા હતા અને તે મામલાને લઈને અત્યારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। સીબીઆઈ દ્વારા છાપેમારી કરી છે અને લગભગ 17 જગ્યાઓ પર છાપેમારી કરવામાં આવી છે। લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને સાથે તેમના જે પરિવારજનો છે તેમના અલગ અલગ સ્થાનો પર આ જે છાપેમારી છે તે કરવામાં આવી છે। તેમાં રાબડી દેવીના ઘરે એટલે મીન્સ લાલુ પ્રસાદ યાદવ પોતાના ઘરે પણ તેજ પ્રતાપ યાદવની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। લાલુ પ્રસાદ યાદવની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે। સાથે જ લાલુ પ્રસાદ યાદવની દીકરી જે મીસા
મીસા ભારતી છે તેમના ઘરે પણ છાપેમારી કરવામાં આવી છે અને તેમની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. 2004થી 2009 વચ્ચેના જ્યારે રેલ મંત્રી હતા તે વખતનો આ મામલો છે, જ્યારે રેલવે ભરતીમાં ગોટાળા થયાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, જે મામલે આજે કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી છે. જણાવી દઈએ કે લાલુ પ્રસાદ યાદવે તે સમયે નોકરી આપવાના બદલામાં તેમની પાસેથી જમીન મેળવી હતી તેવા આક્ષેપો થયા હતા અને સમગ્ર મામલાને લઈને ફરી એકવાર આ જે મામલો છે તે અત્યારે તૂલ પકડી રહ્યો છે અને લાલુ પ્રસાદ યાદવ સહિત તેમના પરિવારજનો જે છે તેમની સીબીઆઈ પૂછપરછ કરી રહી છે. આભાર અંકિત જાણકારી બદલ. અને વાત કરીએ હવે ગુજરાતમાં વધતી ગરમીની, અને આમ તો ગુજરાતની સાથે સાથે દેશભરની, કારણ કે દેશભરમાં અત્યારે 2 ઋતુઓ હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. એક બાજુ બિહારમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે, તો ગુજરાતમાં હજુ પણ આગામી સમયમાં ગરમી વધવાની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. સાથે હવામાન વિભાગે શું કહ્યું સાંભળી લઈએ. अगले 5 दिन में वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है गुजरात में. और टेम्परेचर अगले 24 घंटे के लिए नो लाट चेंज रहेगी, जिससे अभी टेम्परेचर पूरे गुजरात में है ऐसे ही रहेगा. अगले 24 घंटे का बाद ग्रेजुअल टेम्परेचर फॉल होने का संभावना है. 2 से 3 डिग्री तक अगले 5 दिन में फॉल हो सकता है. विंड मोस्टली अभी गुजरात में वेस्टर्ली टू मोस्टली वेस्टर्ली विंड्स आर प्रिवेलिंग, लेकिन वेस्टर्ली विंड इतना स्ट्रांग नहीं है. टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होने का संभावना. कल अहमदाबाद में 43.5 डिग्री सेल्सियस गया था, आज भी ऐसे ही रहेगा, अराउंड 43 टू 44 डिग्री सेल्सियस होने का संभावना है. और उसके लिए ऑरेंज अलर्ट हीट एक्शन प्लान के मुताबिक में ऑरेंज अलर्ट अहमदाबाद के लिए है. આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી સાથે સંવાદદાતા આયુષી જોડાયા ગયા છે. અને આયુષી, દેશમાં અલગ અલગ વિસ્તારો કે જ્યાં અલગ અલગ પરિસ્થિતિ, ક્યાંક ગરમી વધી રહી છે, ક્યાંક પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે, તો ક્યાંક પૂરની પરિસ્થિતિ. બિલકુલ દિવ્યા, હાલ જે દેશની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ઋતુઓ જે જામી હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે એક તરફ કેરળ તરફથી હવે ચોમાસાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બિહારની અંદર પણ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ભારે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. પવનની ગતિ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ રહી છે. તો આ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જે રીતે અત્યારે હાલ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં 25 લોકોના મોત પણ થઈ ગયા છે. કેરળમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે તરાજીના દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા હતા અને રેડ એલર્ટ પણ આપી દેવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં પણ એક પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ હતી અને હવે ચોમાસું ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો હાલ ગુજરાતમાં 2 દિવસ માટે તાપમાનમાં નો લાટ ચેન્જ રહેશે, એટલે કે હાલ જે તાપમાનનો પારો છે 42 થી 43 ડિગ્રી સુધી રહેવાનો છે. પરંતુ 2 દિવસ બાદ ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે, કારણ કે જે વરસાદી સિસ્ટમ હાલ કેરળ પહોંચી છે તે જ હવે મહારાષ્ટ્ર તરફ આગળ વધી રહી છે અને ત્યારબાદ ગુજરાતના દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોની અંદર વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને તાપમાનનો પારો ગગડશે. આભાર આયુષી જાણકારી બદલ. તો આમ એક બાજુ ગરમી સતત વધવાની આગાહી છે, એક બાજુ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી, અને બીજી બાજુ આસામ કે જ્યાં પૂરમાં અત્યારે લાખો લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને ગામડાઓ ડૂબી ગયા છે. શું પરિસ્થિતિ છે અત્યારે આસામની, જાણીશું અવની પાસેથી. જે બિલકુલથી દિવ્યા, ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે તે સતત થઈ રહ્યું છે અને જો આપણે આસામની વાત કરીએ તો આસામમાં જે આફત આવી પડી છે તે સતત ચાલુ છે, તે રોકાવાનું કોઈ જ અણસાર છે તે દેખાઈ નથી રહ્યા, કારણ કે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વણસી રહી છે. ગઈકાલે એટલે કે ગુરુવારે 9 લોકો છે તેમના મોત અત્યાર સુધી આસામમાં થયા છે. ઘણા બધા જે ગામડાઓ છે તે પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. જો વાત કરીએ તો આસામમાં 29 જિલ્લાઓમાં લગભગ 2000 જેટલા જે ગામડાઓ છે અને આ 2000 ગામડાઓમાં લગભગ 7.5 લાખ જેટલા લોકો છે તે આ પૂરના કારણે પ્રભાવિત થયા છે. જનજીવન છે તે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે. વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે, કારણ કે જે રસ્તાઓ છે તે પણ ધરાશાયી થઈ ગયા છે. પુલમાં રસ્તાઓથી ધસી પડ્યા છે. લોકો એકબીજાનો સંપર્ક નથી કરી શકતા. આ સિવાય સૌથી વધારે જો વાત કરું કયા જિલ્લા પ્રભાવિત છે તો નંગાઓ છે, ત્યાં સૌથી વધુ જે લોકો છે 3.5 લાખ જેટલા લોકો છે તે પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. અને આસામના કામપુરમાં હજારો જે ગામડાઓ છે તે પૂરમાં તણાઈ ગયા છે. આ સિવાય જો વાત કરું તો જોનાઈના બિષ્ણુપુરમાં જે બાળકો છે 29 જેટલા જે બાળકો છે તેમની કન્ડિશન ખૂબ ખરાબ છે, કારણ કે વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે. બોટના દ્વારા તેમણે સફર કરવું પડી રહ્યું છે. આ સિવાય અન્ય એક વાત છે કે જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે તે લોકોને સરકારે વળતરની જાહેરાત કરી છે. 4 લાખ જેટલા વળતરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આભાર અમની જાણકારી બદલ. અને હવે વાત કરીએ વડોદરામાં આવેલા સોખડા સ્વામિનારાયણ મંદિરની. છેલ્લા ઘણા સમયથી ત્યાં વિવાદો ચાલી રહ્યા છે અને આ વિવાદ વચ્ચે હવે બંને જે પક્ષો છે તેમના દ્વારા પોતપોતાની રીતે શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવનાર છે. સોખડા મંદિરના સંતો દ્વારા અલગ અલગ શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે, જેમાં હરિપ્રસાદ સ્વામીના પ્રાગટ્યોત્સવના નામે શક્તિ પ્રદર્શન કરાશે. કૃણાલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. જી કૃણાલ.
બિલકુલ જે રીતે જ્યારથી હરિપ્રસાદ સ્વામી અક્ષર નિવાસી થયા છે ને ત્યારથી જ ગાદીપતિ માટેનો ગજગરા યથાવત રહ્યો છે. જે રીતે કોર્ટમાં મેટર ચાલી રહી હતી, સમાધાનની વાત ચાલે છે, ત્રીજી બેઠક 25 તારીખે મળવાની છે, પરંતુ અગાઉ 11મી મેના રોજ સોખડા મંદિર ખાતે પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી અને તેમના જૂથ દ્વારા હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના પ્રાગટ્યોત્સવની ઉજવણીના નામે ગાદીપતિ પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીને જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ચાદર વિધિ પણ કરી દેવાઈ હતી. ત્યારબાદ હવે 22મી મેની જો વાત કરવામાં આવે તો 22મી મે પણ આજે પ્રબોધ સ્વામી અને તેમના જૂથ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી. તેમનું કહેવું છે કે લેપ્રસી મેદાન જે આજવા રોડ ખાતે આવેલું છે ત્યાં 51,000થી વધુ ભક્તો અને સંતો ત્યાં જોડાશે અને હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના પ્રાગટ્યોત્સવની ઉજવણી કરાશે. એટલે કે શક્તિ પ્રદર્શનની જ વાત છે. જો બીજી તરફ સુરતની વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં પણ સણિયા કણદે ખાતે પણ પ્રેમ સ્વામી જૂથ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ કરાઈ છે અને ત્યાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સાથે ઉજવણી કરવામાં આવશે. એટલે કે બંને જૂથ દ્વારા ઉજવણીના નામે શક્તિ પ્રદર્શન થશે તે અલગ વાત છે, પરંતુ સમાધાનની જે ત્રીજી બેઠક મળવાની છે તેમાં સમાધાન કયા મુદ્દે થાય છે તે હજુ પણ રહસ્ય અકબંધ છે. જી, જાણકારી બદલ આભાર કૃણાલ આપનો. અને એક રહસ્ય બીજું પણ કે આખરે નરેશ પટેલ ક્યારે અને કયા પક્ષમાં જોડાશે અને કદાચ હવે આ સસ્પેન્સ થોડા સમયમાં ખુલી જાય એવું લાગે છે, કારણ કે નરેશ પટેલ અત્યારે દિલ્હી ગયા છે અને રઘુ શર્મા સાથે તેમણે દિલ્હી પહોંચ્યા છે અને બસ હવે તૈયારીઓ તેજ થઈ રહી છે તેમના આગમનની, તેમના કોંગ્રેસમાં પ્રવેશની. વધુ શું અપડેટ અને ક્યાં સુધીમાં નરેશ પટેલ આ જાહેરાત કરી શકે છે, જાણીશું પ્રતિક પાસેથી. દિવ્યા, કોંગ્રેસના પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલની કોંગ્રેસમાં રાજીનામા બાદ હવે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરશે તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ બની છે અને આ જ કારણથી ગઈકાલે પણ નરેશ પટેલે ડૉક્ટર રઘુ શર્મા સાથે લગભગ અડધો કલાક મિટિંગ કરી હતી રાજકોટમાં અને ત્યારબાદ આજે ડૉક્ટર રઘુ શર્મા પ્રભારી સાથે જ નરેશ પટેલ સીધા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ સાથે તેમની બેઠક આજે થવાની છે અને બેઠક બાદ મહત્વનો નિર્ણય આવી શકે છે કે ક્યારે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરશે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો નરેશ પટેલ જ્યારે કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે તેમનો દિલ્હીમાં પ્રવેશ નહીં થાય, પરંતુ તેમનું એક શક્તિ પ્રદર્શન ગુજરાતમાં કરવામાં આવશે, જેથી કરીને તમામ જે વિરોધી પક્ષો છે તેમને પણ ખબર પડી શકે કે નરેશ પટેલ કેટલા પ્રભાવશાળી છે અને નરેશ પટેલ ગુજરાત કોંગ્રેસને કેટલો ફાયદો કરાવી શકે છે. આભાર પ્રતિક. અને આખરે હવે એ જ જોવાનું રહ્યું કે શું ખરેખર આજે તેઓ જાહેરાત કરે છે કે પછી પહેલાની જેમ વાતો જ થાય છે. આગામી સમય બતાવશે. બીજી બાજુ સતત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવતા પક્ષ પલટાઓ થઈ રહ્યા છે અને આ પક્ષ પલટાના લઈને ગણપત વસાવા દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ હવે તો અમારે કોંગ્રેસના નેતાઓને ના પાડવી પડે છે કે ભાઈ અહીંયા જગ્યા નથી. આખરે ગણપત વસાવાએ શું કહ્યું સાંભળીએ. ત્યારે ભાઈઓ બહેનો, આવનારા 2022માં ચૂંટણી આવી રહી છે. અનેક પાર્ટીના લોકો, કોંગ્રેસના મિત્રો આપણને ભરમાવવા માટે આવવાના છે. ત્યારે આપણે બધાએ ભૂતકાળ પણ ભૂલવો ન જોઈએ કે આ કોંગ્રેસના મિત્રો ભૂતકાળની ચૂંટણીઓમાં મારા ગરીબ લોકો પાસે 200 રૂપિયા ઉઘરાવીને ઘરના ફોર્મ ભરાવ્યા હતા. આજ દિન સુધી એ 200 રૂપિયા અને ઘરનો કોઈ હપ્તો પત્તો નથી. ઘરે કલર ટીવી આપવાના વચનો આપ્યા હતા. એક ઘરમાંથી એક જણને નોકરી આપવાની વાત કરી હતી, પણ ચૂંટણી પછી આજ દિન સુધી કોંગ્રેસના નેતાઓ ખાલી થઈ ગયા છે, ક્યાંય દેખાતા નથી. આજે સમગ્ર દેશવાસીઓએ, કે ચાહે ખેડૂતો હોય, મહિલા હોય, યુવાનો હોય, શોષિત હોય, ગરીબ હોય, દલિત હોય, આદિવાસી હોય, બધા જ લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો મૂક્યો છે. આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી સાથે નિકુલ જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે. જી નિકુલ. જે બિલકુલથી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ પક્ષ પલટા પણ જે છે તે થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભાજપના સિનિયર નેતા અને રાજ્યના પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન ગણપત વસાવાએ એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમને કહ્યું છે કે કોંગ્રેસના ઘણા લોકો હજુ પણ જે છે તે ભાજપના સંપર્કમાં છે અને ઘણા લોકો ભાજપમાં આવવા પણ માગે છે, પરંતુ કોંગ્રેસના કેટલાક લોકોને હવે ના પાડવી પડી રહી છે. કોંગ્રેસમાં ઘણા ગાંઠા જ લોકો બચ્યા છે, જેથી કરીને હવે જે કોંગ્રેસના લોકો છે તે ભાજપ તરફ આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ હવે સાફ થવાના આરે છે અને 2022ની ચૂંટણીની અંદર જે ભાજપ છે તે 182 વિધાનસભા ચૂંટણી જીતવા જઈ રહી છે.
તમામ સીટો પર જે છે તે કેસરીઓ લહેરાશે. મહત્વની વાત છે કે રાજ્યની અંદર જેમ જેમ ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ પક્ષ પલટા પણ વધી રહ્યા છે. ત્યારે પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાનના આ નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયું છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો ગાંધીનગરમાં સીબીઆઈ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને આ દરોડા આઈએએસ કે રાજેશને ત્યાં પાડવામાં આવ્યા છે. કયા આરોપસર આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને ગઈ રાતથી જ આ દરોડાની જે કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. શું વધુ અપડેટ સામે આવી રહી છે? દરોડા દરમિયાન શું શું મળ્યું છે ત્યાંથી જાણીશું હિરેન રાવલ પાસેથી. જી હિરેન. 2011 બેચના આઈએએસ અધિકારી કે રાજેશ અત્યારે હાલ ગાંધીનગરમાં જીગડી વિભાગમાં સચિવ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેમના નિવાસસ્થાને તેમના પૈતૃક નિવાસસ્થાન આંધ્રપ્રદેશ, સુરત અને સુરેન્દ્રનગર એમ 4 અલગ અલગ લોકેશનો પર ગઈકાલ મોડી સાંજે સીબીઆઈની એસીબીની સ્પેશિયલ વિંગ છે તેના દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી. રાજેશ પર આરોપ છે કે તેઓ કલેક્ટર તરીકે સુરેન્દ્રનગર કાર્યરત હતા. 2019 બાદ એ સમયે તેમણે ત્યાં જમીન લેવડની અંદર કૌભાંડ સાથે જે આર્મ્સ એક્ટ અંતર્ગત જે લાયસન્સ આપવાના હોય છે હથિયારોના, એ લાયસન્સ આપવામાં પણ ખોટી રીતે તેમણે કામગીરી કરી છે અને પૈસા ઉઘરાવ્યા છે. સાથે સરકારી યોજનાઓના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલી અને તેની અંદર પૈસા પોતાના લઈ લીધા હોય, કાળાબજારી કરી હોય તે પ્રકારના આરોપો સાથેની સીબીઆઈની અંદર ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી અને એ ફરિયાદ બાદ સીબીઆઈએ એફઆઈઆર લોન્ચ કરી અને ગઈકાલથી તેમને ત્યાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સુરતથી રફીક મેમણ નામના એક વ્યક્તિની ધરપકડ સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવી હોવાની માહિતી અત્યારે હાલ મળી રહી છે. રફીક મેમણ સુરતનો કપડા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલો છે, કાપડ વેપારી છે. અગાઉ કે રાજેશ પણ સુરત ગ્રામ્યમાં ડીડીઓ તરીકે કાર્યરત હતા, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમનું સુરત કનેક્શન આ હોઈ શકે છે. વચેટિયા તરીકેની ભૂમિકા આ રફીક મેમણ બજાવતો હતો અને એટલા માટે તેની ધરપકડ કરાઈ છે. જી હિરેન, જાણકારી બદલ આપનો આભાર. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીએ. દાનિશ કુરેશી કે જેમણે હિન્દુ દેવી દેવતાઓ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી હતી, ત્યારબાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી અને તેણે જામીન અરજી કરી હતી, જેના ઉપર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી અને કોર્ટે આ સમગ્ર જે મામલો છે તેને ગંભીરતાથી લીધો હતો. આખરે કોર્ટ દ્વારા શું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને આ સમગ્ર મામલે શું વધુ જાણકારી સામે આવી રહી છે જાણીશું નિકુલ પાસેથી. જી નિકુલ. જી બિલકુલથી હિન્દુ દેવી દેવતાઓ ઉપર અભદ્ર ટિપ્પણી મામલે જે છે તે એઆઈએમઆઈએમના નેતા દાનિશ કુરેશીની સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ કોર્ટ દ્વારા જે છે તે તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીની અંદર મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. જોકે તેમને જામીન અરજી ઉપર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં જે સરકારી વકીલ દ્વારા જામીન ન આપવા માટે જે છે તે દલીલ કરવામાં આવી છે. તેમને કહ્યું છે કે આ જે ચૂંટણીનો માહોલ જે છે તે બગાડવા માટે આ પ્રકારની જે ટિપ્પણીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે અને આવી ટિપ્પણીઓથી જે છે તે માહોલ બગડી શકે છે, જેથી આરોપીને જામીન ન આપવામાં આવે. સાથે સરકારી વકીલે એમ પણ કહ્યું છે કે રાજસ્થાન સહિત અનેક જગ્યાએ જે છે તે કોમી હુલ્લડ થયા હતા અને આ પ્રકારના નિવેદનોથી વધુ પણ જે છે તે હજુ પણ કોમી હુલ્લડ થવાની શક્યતાઓ જે છે તે રહેલી છે. ત્યારે આ જે આરોપી છે તેને જામીન ન આપવામાં આવે. જો કે બચાવ પક્ષે કહ્યું છે કે આરોપીએ જે ભૂલ કરી છે તે તેને સમજાઈ ગઈ છે અને તેને જામીન ઉપર છુટકારો આપવામાં આવે. સાથે જ કોર્ટે એ પણ કહ્યું છે કે આવી પોસ્ટ કરવાથી માહોલ બગડી શકે તે પ્રકારનું કોર્ટે પણ જે છે તે અવલોકન કર્યું છે. ત્યારે સમગ્ર જે સુનાવણી છે તે હાથ ધરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની જે દલીલો છે તે કોર્ટે સાંભળી છે અને વધુ સુનાવણી હવે 3 વાગે હાથ ધરાશે. જી આભાર નિકુલ, જાણકારી બદલ. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીએ. ખેડૂતો વિશે બોગસ ખેડૂતો મળી આવ્યા છે અને એ પણ 1 કે 2 કે 3 નહીં પરંતુ 500 જેટલા બોગસ ખેડૂતો મળી આવ્યા છે. ગુજરાતમાં સામૂહિક બોગસ ખેડૂતો પકડાયા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે અને આ તમામ જે ખેડૂતો છે તે ખેડા અને માતરમાંથી મળી આવ્યા છે. આખરે આ સમગ્ર મામલે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા, મામલતદાર દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી છે, સાંભળી લઈએ. ગઈકાલે સવારે ઓફિસ ટાઈમ શરૂ થયા પછી મારી ઓફિસમાં આયા સબ રજિસ્ટ્રાર એમણે એવું કહ્યું મને કે મારી ઓફિસમાં કોઈ સાહેબ આવ્યા છે ગાંધીનગરની તપાસણી કરવા માટે અને એમની કચેરીમાં દસ્તાવેજો કરવા જે લોકો આવે એમની પબ્લિકની વધારે પડતી અવર જવરને કારણે મને એમ કહ્યું કે તમે તમારા ઓફિસમાં એમને બેસાડો. એ મારા ઓફિસમાં એમને બેસાડ્યા. પછી એમને જે તપાસણી જે ચકાસણી કરી છે એ સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીની કરી છે, મારી કચેરીની કોઈ તપાસ કરવામાં આવી નથી. જે કંઈ ડોક્યુમેન્ટ એમણે માગ્યા એમને આપ્યા છે. એમ તો આજે ભાજપે ચૂંટણીઓ ચાલુ થાય તે પહેલા ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ભાજપ દ્વારા, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા અને તેમણે જે તમામ લોકો આ ચિંતન શિબિરમાં જોડાયા હતા તેમને સંબોધન પણ કર્યું હતું. તમામ હોદ્દેદારોએ અહીંયા હાજરી આપી હતી, જેમને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું. વડાપ્રધાને શું કહ્યું સાંભળીએ. देश की जनता की आशा आकांक्षा
हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का। તો બીજી બાજુ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં અમિત શાહે હુંકાર ભર્યો છે। અમિત શાહ દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી જે 370 હટાવવામાં આવી છે તેમને લઈને તેમણે કહ્યું હતું કે 370 વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચપટીઓમાં દૂર કરી દીધી। આ સાથે જ ખૂબ મોટું લોહિયાળ જંગ થવાની જે આશંકાઓ હતી તેવું તો કંઈ ન થયું, પરંતુ કોઈ કાંકરી પણ ન હલાવી શક્યું। આ સાથે અમિત શાહે શું કહ્યું સાંભળી લઈએ। धारा 370 और 35 से हटाना सालों से जड़, ओहो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या होगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। એક સમયે અમેરિકા જેની પાસેથી ભારત ઘઉં લેતો હતો અને અમેરિકા જે ભારતને ગરીબોનો દેશ કહેતો હતો, આજે એ જ અમેરિકા જ્યારે ભારતે ઘઉંની નિકાસ બંધ કરી દીધી છે ત્યારે તેને હવાત્યા મારવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે। અને ભારતે પણ અનેક જે યોજનાઓ છે કે જેમાં ઘઉંના જે ઘઉં આપવાની જે યોજના છે તેમાં 50% જેટલો કાપ મૂક્યો છે। આ સમગ્ર મામલે વધુ જાણકારી આપશે હિરેન। જી હિરેન। ભારત સરકારે વિદેશમાં નિકાસ થતો જે ઘઉંનો જથ્થો છે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે અને તેની સીધી અસર G7 સમિટની અંદર અમેરિકાએ કહ્યું છે કે ભારતનો આ પ્રકારનો નિર્ણય યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘઉંનો જથ્થો જે છે એ યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધના કારણે ઘણો ડિસ્ટર્બ થયો હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેખાઈ રહી છે। ભારતની અંદર પણ ઘઉંનો જે જથ્થો છે તે પર્યાપ્ત ન હોવાના કારણે કેટલાક રાજ્યો અને જે પ્રધાનમંત્રી NFSA અન્ન સુરક્ષા ધારા હેઠળ જે જથ્થો આપવામાં આવે છે તેમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે અને આ જથ્થો ઘટાડો થતાં ગુજરાતની અંદર પણ જે જથ્થો મળશે અત્યાર સુધી મળતો હતો એમાં 32%નો ઘટ છે તે રાખવામાં આવી છે। અને આ 32%ની ઘટને સરભર કરવા માટે જે પ્રધાનમંત્રી અન્ન સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત જે લાભાર્થીઓને રાશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર ઘઉંના જથ્થામાં 50% કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે। જ્યાં 3 કિલો અનાજ આપવામાં આવતું હતું, ઘઉંનો જથ્થો આપવામાં આવતો, ત્યાં માત્ર 1 કિલો જથ્થો આપવામાં આવશે। જ્યાં 2 કિલો જથ્થો આપવામાં આવતો હતો ઘઉંનો, ત્યાં પણ 1 કિલો આપવામાં આવશે। બાકીનો વધારાનો જથ્થો છે તે ચોખાના જથ્થા તરીકે સરભર કરવાનું આયોજન રાજ્ય સરકારે કર્યું છે। એટલે સીધી વાત છે, ઘઉંનો જે શોર્ટેજ છે એ શોર્ટેજની અસર સીધી જે રાજ્ય સરકારની અલગ અલગ યોજનાઓ છે કે જે ગરીબોને અનાજ આપવાનું છે તેની અંદર જોવા મળી રહી છે। આભાર હિરેન જાણકારી બદલ। સુરત કે જે વધુ એક એવું ઉદાહરણ આપે છે જેનાથી એવું સાબિત થાય કે સુરત હવે દીકરીઓ માટે સુરક્ષિત નથી, કારણ કે વધુ એક બાળકી પીંખાઈ છે અને એ બાળકી માત્ર ને માત્ર 7 વર્ષની હતી, જેના ઉપર અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે। વધુ જાણકારી આપશે આઝમ। જી આઝમ। સુરતના પાંડેસરા વડોદ ગામ નજીકની આ ઘટના બનીને સામે આવી છે, જેના અંદર 7 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ થયું હતું મોડી રાત્રે અને એના પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનો પરિવારનો સીધો આક્ષેપ છે। મેડિકલ રિપોર્ટ આવવાનું બાકી છે, સિવિલ હોસ્પિટલના અંદર બાળકીને ખસેડવામાં આવી છે। મેડિકલ તબીબોનું માનીને ચાલીએ સૂત્રોનું તો એ જ્યારે હોસ્પિટલ લાવવામાં આવી હતી ત્યારે એના કપડા પર લોહીના ડાઘા દેખાઈ રહ્યા હતા। એટલે તમામ દિશામાં મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ખરેખર જે કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવશે। હાલ સૂત્રોનું માનીને ચાલીએ તો પાંડેસરા પોલીસે શકમનને ડિટેન પણ કરી નાખ્યો છે। જી આઝમ, જાણકારી બદલ આપનો આભાર। આ સાથે જ સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું। નમસ્કાર। આ ન્યૂઝના